بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل فار لیٹسٹ ویڈیوز۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں جی، پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا جی۔ فار اسٹڈی ابراڈ، بھائی وہ اسٹوڈنٹ جو باہر پڑھنا جانا چاہتے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں جی، پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیں جی۔ رشتے ہی رشتے، پلیز کانٹیکٹ آن دس نمبر۔ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں جی، پلیز شیئر دس ویڈیو جی۔ ٹیچرز اویلیبل فار ہوم ٹیوشن، پلیز کانٹیکٹ آن دس نمبر۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلیز ایک دفعہ دوشی پڑھ لیجیے گا۔ کوشچن نمبر 11 ہے جی۔ اے شاپنگ مال ہیز 150 امپلائیز۔ ایک شاپنگ مال میں کتنے اسٹوڈنٹ آج 150 امپلائیز ہیں۔ کہتا ہے لیبل 1 to 150 ریسپیکٹیولی، بھیا ان کے اوپر 1 سے لے کے 150 تک لیبل لگے ہوئے ہیں۔ دا یونیورسل سیٹ یو دی امپلائیز فال انٹو دی فالوئنگ کیٹیگریز، بھائی انہوں نے اس کیٹیگریز میں رکھا ہوا ہے جی۔ نمبر 1 کہتا ہے سیٹ اے ہے 40 امپلائیز ود دا سیلری رینج، بھیا ذرا غور سے دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا جی سیٹ اے جو ہے 40 امپلائیز ود سیلری رینج آف 3K to 45، یعنی کہ 30,000 سے 45,000 جی۔ لیبلڈ فرام 50 to 89 جی۔ سیٹ بی 50 امپلائیز ود سیلری رینج فرام 50K to 80K، لیبلڈ فرام 101 to 150 جی۔ سیکشن سی جو ہے 60 امپلائیز ود سیلری رینج 100K to 150K، انکلوڈنگ فرام 1 to 49 اینڈ 90 to 100۔ اور بھیا دیکھیے گا فائنڈ اے ڈیش یونین بی ڈیش انٹرسیکشن سی، اور بھیا بی فائنڈ آپ نے کرنا ہے اے انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ انٹرسیکشن سی کمپلیمنٹ۔ بھیا دیکھیں اس نے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن اگر آپ اس کو پیسز کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کرم کر دے گا جی۔ نو ون وی ہیو، بھیا سولوشن تو دیکھیے گا یو میں 1 سے لے کے 150 تک، اور نمبر آف ایلیمنٹس ان یو کتنے ہیں جی 150 جی۔ اے سے مراد ہے 50 سے لے کے 89 تک، تو نمبر آف ایلیمنٹس ان 40 جی۔ اور بھیا بی میں کہہ جی 10 ہے جی، 101 سے لے کے 150 تک، تو بھیا نمبر آف بی کتنے 50 جی۔ سی میں 1 سے لے کے 49 تک، 90 سے لے کے 100 تک، بھیا 90 سے لے کے 100 تک، تو بھیا نمبر آف ایلیمنٹس سی کتنے جی 60 جی۔ نا اب آپ اگلی بات کریں جی۔ ذرا غور سے دیکھیے گا بھائی، آپ نے فائنڈ کرنا ہے اے ڈیش یونین بی ڈیش انٹرسیکشن سی جی۔ بھیا نو پرابلم، ہمیں اے ڈیش کیسے نکلے گا؟ یونیورسل میں سے یہ نکال دو، بھیا اس میں سے یہ نکالو گے تو بھیا اے ڈیش نکلے گا 1 سے لے کے 150 تک۔ بھیا دیکھو 1 سے لے کے آپ دیکھیں 49 تک، پھر بھیا آپ کا 90 سے لے کے 150 تک۔ بھیا دیکھو جو اس کے کامن تو کٹ جاتے ہیں، باقی جو اس کے بچتے ہیں وہ ہم لکھتے ہیں جی۔ تو بھیا اے ڈیش ہمارا موجود ہے جی ہمارے سامنے جی۔ اسی طرح بی ڈیش کیا ہوگا؟ بھیا اسی طرح بی ڈیش کیا ہوگا؟ یونیورسل میں سے بی نکال دو، بھیا یہ یونیورسل ہے، بی ہمارا یہ ہے، تو بھیا وہ بی ڈیش کیا ہوگا 1 سے لے کے 100 تک۔ ناؤ اے ڈیش یونین بی ڈیش، بھائی اے ڈیش اور یونین بی ڈیش، تو بھیا یونین میں کیا ہوتا ہے جی کامن اینڈ ان کامن ایلیمنٹس۔ بھیا پہلے کامن لکھ لیتے ہیں پھر ان کامن لکھ لیں گے، اور جو کامن ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ رپیٹ ہوں گے، تو بھیا اے ڈیش یونین بی ڈیش کا 1 سے لے کے 150 تک۔ ناؤ بھیا اے ڈیش اویلیبل یونین بی ڈیش اویلیبل اس کا انٹرسیکشن سی کے ساتھ، بھیا یہ انٹرسیکشن والا کامن اینڈ ان کامن ایلیمنٹس، بھیا یہ خود ہمارے اپنی درد سر ہیں بھائی کامن اینڈ ان کامن ایلیمنٹس، بھائی کامن اینڈ ان کامن ایلیمنٹس آپ نے لینے ہیں جی۔ تو بھیا کیا ہوگا اے ڈیش یونین بی ڈیش،
इंटरसेक्शन सी डैश। तो भैया ये हमारा 1 से लेके 49 तक, 90 से लेके और भैया 100 तक आ जाएगा। अब देखें कोई नया काम नहीं हमने किया, सिर्फ भैया यूनियन में क्या होता है कॉमन एंड अनकॉमन, और आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या होता है भैया प्योर कॉमन जी। बस ये फलसफा याद रखना है। और ए डैश क्या निकलेगा यूनिवर्सल में से निकाल लो, बी डैश क्या निकलेगा यूनिवर्सल में बी निकाल लो जी। नाउ सेकंड पार्ट वी हैव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो भैया बी डैश का अगर यूनिवर्सल में से बी निकाल लो, ये हमारा बी यूनिवर्सल है और ये हमारा बी है जी। तो भैया बी डैश क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 से लेके 100 तक। सी डैश का होगा यूनिवर्सल में से सी निकाल दो भैया, ये हमारा यूनिवर्सल है, सी हमारे पास ये है जी। तो भाई आपका जो होगा 50 51 से लेके 89 तक और 101 से लेके भैया 150 तक। ना आपके पास बी डैश और सी डैश आपने निकाल दिया जी। ये भाई कॉमन सी बात है, ये आप जब इंटरसेक्शन और यूनियन वाला कंसेप्ट क्लियर होगा ना, और बी डैश वाला और कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट क्लियर, फिर कोई टेंशन नहीं। और ये हमने स्टार्ट में पढ़ा भी, तो आपकी मेहरबानी का पिछले लेक्चर देखेंगे ना, उसमें आपको सब कुछ नज़र आएगा। अब भैया नाउ बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, भैया बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो भैया देखें वो हमारे पास क्या आएगा 50, ठीक है जी, 51 आपको 89 और ये एक के बराबर है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन ए जी। भैया बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसकी आप यू कैन पुट ए। तो भैया ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा ए होगा जी। तो लिहाजा जो है ना, और ए में भैया एलिमेंट्स कितने हमारे पास 40 इंच भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें और इसमें बराबर होंगे, लिहाजा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और भैया वो 40 इंच भजन वो हमारे पास क्या जी 40। तो भजन ये बिल्कुल ईजी है भजन। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, कहता है इन ए सेकेंडरी स्कूल 125 स्टूडेंट्स participate in at least one of the following sports: cricket, football, and hockey. जी 60 students play cricket, 70 students play football और भैया 40 students play hockey. भैया 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey, और भैया अगला है 10 students play both cricket and hockey। अब भैया आपने ए जो है ना कहता है हो मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, भैया हो मैनी स्टूडेंट प्ले ऑल 3 गेम्स। उसके बाद उसने कहा ड्रा ए वेन डायग्राम शोइंग दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट इन ऑल दी गेम्स। भैया वो बात की बात है, पहले हाँ हो मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल दी 3 गेम्स, भैया बताना है कितने स्टूडेंट जो है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑल 3 गेम्स में जी। भैया नो प्रॉब्लम जी, सोल्यूशन के अंदर लेट ए बी एंड सी बी दी सेट्स रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी रिस्पेक्टिवली। भैया ए बी सी वो हैं, वो क्या करते हैं प्ले क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी रिस्पेक्टिवली। भाई 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ने देखा होगा 60। 7 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी का होगा 70। 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी का होगा 40। 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 25। भैया ये उसने डाटा हमें दिया हुआ है इसलिए हम उसी को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए टेंशन वाली बात कोई नहीं है। अब 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल 15। 10 students play both cricket and hockey, तो number of element in A intersection C is equal to 30। भैया आपने देखो A रखा हुआ है क्रिकेट के लिए, B रखा हुआ है फुटबॉल के लिए और C रखा हुआ है हॉकी के लिए जी। भैया ये ऊपर आपने A B C अपने लेट किया हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सिचुएशन जो है ना मेंटेन किया जी। भाई जनता देखिएगा, लेट स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल 3 गेम्स बी एक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल एक्स। अब भैया यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, तो भैया ये इंटरनेशनल कानून है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी
minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in C intersection A या A intersection C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। भैया ये 50 है, ये 60, ये 70, ये 40, ये -25, ये -15 और -x और भैया ये आपने x, इनको हल किया तो भैया x आ गया जी 5। 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स। तो भैया ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास है A, इसमें क्रिकेट है जी। तो भैया ज़रा देखिएगा 30 जमा 20 जमा 5 जमा 5। तो भैया ये कितने बन गए जी आपके 60, भैया कितने बन गए जी 60। इसी तरह भैया B फुटबॉल है जी, ये भैया 35, ये 20, ये 5, ये 10। तो भाईजान इनकी तादाद बन गई ये 40, 60 और 70 जी। और भैया C में जो है ना भैया वो हॉकी है जी, ये भैया 10, 5, 10, 5, 5 और भैया 20। तो भाईजान ये बनेगा 30, 40। तो भैया ये 5 जो है ना कॉमन है जी, सबका कॉमन है। तो भैया ये तीनों पार्टिसिपेंट इसमें भैया देखें, भैया ये 20 का मतलब है कि भैया A और B जो है ना इनका कॉमन क्या है जी 20, ठीक है जी। A और B का कॉमन क्या है 20 + 25 जी। 25 स्टूडेंट जो है ना वो A और B में आते हैं जी, भैया 25 स्टूडेंट A और B में आते हैं जी। इसी तरह A और C की बात करो तो भाईजान ये देखें कि इसमें आते हैं ये थे, इन दोनों को भैया देखा जाए तो 10 दोनों के 5 जो है ना कॉमन आते हैं जी। इसी तरह ये पार्टिसिपेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये ईजी हो जाएगा जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह हमारा ख़ात्मा बिल ईमान करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।